This is a file we're going to use it with node name, infobit name, node ID, link, parent, all this. But the nodes which are representing the highest node level will represent a characteristic nodes, and all other node levels will represent text nodes, where my infobit would be 0 HR underscore node. Okay, this is my file structure. Once you see one, then you will know why I formulated my file. And my customer key set, hierarchy set as info provider already. Now what is my next step now? Data source. I'm using YPC file, create data source. Cust key hierarchy. Now what type of data source will I go with? Hierarchy data source. Say what? Okay. ఇది కొద్ది వెరైటీగా ఉంటుంది, కొద్దిగా ఎక్కువ. Extraction tab, specify your file. Yeah, number of header rows to big node is 1. Okay, good. Data format is what? Separator. What separator it is? Comma. Good. Ikkada basically you're targeting to load to which infobit bus? Cust key. Okay, bus. Now here there's a button here, create. Actually what you're taking some file and you'll be loading into HI and K tables, and with that should it formulate one hierarchy? Yes or no, boss? Here with the help of create header, you're going to say which hierarchy, what is the name of the hierarchy I want to create now. I'll say flat file C type, customer type something. This is the name of the hierarchy I'm planning to do. Okay, I just said target infobit is this. For this infobit, that's the name of the hierarchy what I'm planning to do. Yeah. And then file structure. Okay, look at this. Now it will tell you what should be my file structure. So node ID, infobit name, node name, link name, parent, language, sec. Yes. Then there's something segment fields. Normally you'll have tab called fields, but for hierarchy it is showing a segment fields. When it is extracting hierarchies from flat file, it does not extract at one stretch. It extracts in multiple segments. It will take one segment where it extracts only name of the hierarchy. It takes one segment of data only with parent child data. It will take one segment of data with only descriptions. Whatever the data we have provided, it takes in parts. Only parent child relation ఒక set of data. Hierarchy header details ఒక set of data. ఆ డిస్క్రిప్షన్స్ ఇచ్చిన లాంగ్వేజ్ షార్ట్ మీడియం అవంతా ఒక సెట్ ఆఫ్ డేటా అట్లా తీసుకుంటుంది అన్నట్టు. సో అట్లా సో ఈచ్ సెట్ ఈజ్ లైక్ వన్ సెగ్మెంట్ అని. ఫస్ట్ హెడర్ సెగ్మెంట్ ఏంది, హైరార్కీ నేము, హైరార్కీ ఆ వర్షన్ ఏంది, డ్రాప్ డౌన్ ఇదేంది హైరార్కీ స్ట్రక్చర్ అయితే ఇన్ఫాబిట్ నోడ్ ఐడి, ఇన్ఫాబిట్ నేమ్, నోడ్ నేమ్, లింక్ నేమ్, పేరెంట్, ఈ 5 ఫీల్డ్స్ స్ట్రక్చర్గా తీసుకుంటుంది. ఇంకో సెగ్మెంట్ డ్రాప్ డౌన్ అండ్ వాట్ ఇస్ టెక్స్ట్, లాంగ్వేజ్, నోడ్ నేమ్, షార్ట్, మీడియం అండ్ లాంగ్. మన ఫైల్లో అన్నీ ఉన్నాయి. ఫైల్ని స్ప్లిట్ చేసిందండి. ఫస్ట్ 5 ఫీల్డ్స్ అన్నీ ఒక సెగ్మెంట్, నెక్స్ట్ 5 ఫీల్డ్స్ అని ఇంకో సెగ్మెంట్, అట్లా డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ తెచ్చుకుంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, నువ్వేం యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ, జస్ట్ యాక్టివేట్. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ప్రివ్యూ చూడొచ్చు. బట్ ప్రివ్యూ చూసేమో చెప్పాలి ఏది చూడాలనుకున్నా, స్ట్రక్చర్ చూడాలనుకున్నట్టే. ఇట్ విల్ షో మీ ఓన్లీ దిస్ లింక్, పేరెంట్ లింక్. అదే ఇఫ్ ఐ సే టెక్స్ట్ అన్నా అనుకో, డిస్క్రిప్షన్స్ చూపిస్తుంది. అట్లా మనం ఇచ్చిన ఫైల్ని డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్లో తెచ్చుకుంటాను అన్నట్టు. ఓకేనన్నా? సో యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ సెగ్మెంట్స్. హెడర్ అంటే ఈ హైరార్కీ నేమ్ నువ్వేం సప్లై చేయనవసరం, యూ డోంట్ సప్లై దట్, ఇట్ టేక్స్ ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ. ఈ హైరార్కీ నేమ్, డిస్క్రిప్షన్ అది ఆటోమేటిక్ తీసుకుంటుంది, నువ్వేం సప్లై చేయనవసరం లేదు. So my data source is ready. What should I do now? Transformations. We need to connect this. My target is what? Hierarchy provider. Right click on this and say what? Create transformations. Data source. What is my source system? YPC file.
ఇప్పుడు డేటా సోర్స్ మ్యాపింగ్లో కూడా, ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాపింగ్లో కూడా ఏంటంటే మల్టిపుల్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సెగ్మెంట్ 1 నుంచి ఒకటి, డెడ్ ఇట్ గివ్ అబౌట్ సంథింగ్ లైక్ రూల్ గ్రూప్స్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో మల్టిపుల్ రూల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. ఎంప్లాయీ, మేనేజర్, దెర్ విల్ బి మల్టిపుల్ రూల్ గ్రూప్స్ అన్నాడు. అంటే ఇఫ్ యూ సీ ఇది మ్యాపింగ్ ఉంది కదా, ఇఫ్ ఐ సే సోర్స్ సెగ్మెంట్, ఇది హెడర్ రిలవెంట్ మ్యాపింగ్, డిస్క్రిప్షన్ రిలవెంట్ మ్యాపింగ్, డ్రాప్ డౌన్ స్ట్రక్చర్ అంటే స్ట్రక్చర్ రిలవెంట్ మ్యాపింగ్, డ్రాప్ డౌన్ అండ్ సే టెక్స్ట్ నోడ్ మ్యాపింగ్ అంటే అట్లా ఒక్కొక్క. బికాస్ ఐ టోల్డ్ యూ డేటా సోర్స్ ఇస్ సప్లయింగ్ వాట్ మల్టిపుల్ సెగ్మెంట్స్. ఇట్ ఈస్ సప్లయింగ్ డేటా ఇన్ మల్టిపుల్ సెగ్మెంట్స్. ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్కి ఒక్కొక్క మ్యాపింగ్ ఉంటుంది అన్నట్టు. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ, ఇట్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఇది ఒక్క దాంతో కొద్ది బగ్ ఉంది ఇక్కడ సిస్టంలో. చూడండి, కస్టమర్ టైప్ సోర్స్ అండ్ టార్గెట్ ఫీల్డ్ లెంత్ నాట్ ఓకే అంటుంది. ఏంటంటే ఇది ప్రాబ్లం. చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్ ఇట్ డస్ యూస్ సంథింగ్ ఆల్డ్ వాట్, ఇది వర్క్ కావాలి, సిస్టంలో బగ్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఐమ్ గోట్ కరెక్ట్ దిస్ అవుట్. ఏంటంటే దాని కాన్సెప్ట్ ఏమరా అంటే, చూడు బస్, if you look at this only for structure set, structure is giving me node id, infobit name, node name. You know these three, right? Node id is what? Just a serial number. And what is the infobit name? Name of the infobit representing that node. And actual node name is what? Here. Kada. ఇప్పుడు నాకు నోడ్ నేమ్లు ఏమేమి ఉంటాయన్నా, ఆల్, ఎసెన్షియల్, ఎక్సెప్షనల్, 5 కస్టమర్ నంబర్స్ అన్నీ ఇక్కడ వస్తాయి, ఈ కాలంలో వస్తాయి. అండ్ ఫర్ దిస్ వాల్యూ వాట్ ఈస్ ఇన్ఫాబెట్ 0HR నోడ్ ఆర్ వాట్ కస్ట్ కీ అని ఎక్కడ వస్తుంటుంది, ఇన్ఫాబెట్లోకి వస్తుంటుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఏమంటే, చూడు బస్, నా పాయింట్ ఏమంటే, ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ద స్ట్రక్చర్ గెటింగ్ డేటా బస్, all those entries or all those records where my infobit name is cust key, the node name should go in. ఇప్పుడు ఏమైతుంది చూడు, నోడ్ నేమ్ దీనికి మ్యాప్ అయిందా బస్, వంద బస్, అవునా కదా? నోడ్ నేమ్ దీనికి మ్యాప్ అయిందిరా అంటే అర్థం ఏంటంటే, నోడ్ నేమ్స్ అన్నీ పోతాయి బస్, అన్నీ పోకూడదు. ఐ గాట్ నోడ్ నేమ్స్ లైక్ ఆల్, ఎసెన్షియల్, ఎక్సెప్షనల్, and I've got certain nodes with which infobit cust key. Cust key, only the node names where my infobit name is cust key ne idiliki ellali. And all the node names where my infobit name is 0HR underscore node దీనికి వెళ్తాయి. చూడు, 0HR నోడ్ ఉందా, టెక్స్ట్ నోడ్స్ అట్లా స్ప్లిట్ జరగాలన్నా, ఆల్ ది నోడ్ నేమ్స్ వేర్ మై infobit name is 0HR underscore node should get into this link. అది ఏది, టెక్స్ట్ నోడ్స్. All the node names which represent infobit cust key should get into this one. అది యాక్చువల్లీ వర్క్ ఆటోమేటిక్గా స్టాండర్డ్, అది స్టాండర్డ్ రూల్ బై యూజింగ్ హైరార్కీ స్ప్లిట్ జరగాలి, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరగాలి. ఇక్కడ బగ్ ఉంది, అది పాయింట్. ఓకేనా? సో అల్టిమేట్ నువ్వు హైరార్కీ స్ప్లిట్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నావు, వాట్ ఈస్ దట్ యూ టు డూ ఇట్ ఫర్ దిస్ కస్ట్ కీ, ఏం చేస్తున్నావు అంటే, assign node name to cust key where my infobit name is what, cust key. అంతే కదా బస్. సో ఇది బగ్ ఉంది, కెన్ స్టిల్ సాల్వ్ దిస్ విత్ అ రొటీన్. సో యాడ్ సోర్స్ ఫీల్డ్ ఇంకా వాడుతున్నాయి. ఏది, ఐ వాంట్ infobit నేమ్ ఆల్సో, infobit నేమ్, నోడ్ నేమ్ రెండు వాడుకుని ఐ విల్ గో టు వాట్, రొటీన్కి వెళ్తా. ఏం రాస్తా రొటీన్ చెప్పు. If infobit name is equal to cust key, then result should be what? Then take the node name as result. అంతే కదన్నా. అంటే you're getting lot of records. There are some records with text nodes, there are records with customer key nodes. కస్టమర్ కీ ఇన్ఫాబెట్తో వచ్చిన నోట్స్ మాత్రం దీనికి పంపించాలి, టెక్స్ట్ నోట్స్ అని దీనికి వెళ్తుంది. ఇంకా దీనికి కూడా నువ్వు రొటీన్ రాసుకో, ఇబ్బంది లేదు. ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఇది డైరెక్ట్ అసలు దాన్ని చూసుకుంటుంది. ఇంకా దీనికి రొటీన్ రాయించును కాబట్టి, ఇఫ్ ఇన్ఫాబెట్ నేమ్ ఈజ్ 0HR underscore నోడ్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు నోడ్ నేమ్ అని, అప్పుడు ఏంటంటే టెక్స్ట్ నోట్స్ అని దానికి వెళ్తాయి, కస్టమర్ నోట్స్ అని దీనికి వెళ్తాయి అన్నట్టు. అట్లా పంపించేసి
ఓకేనా? So once that is done, what should I do? Create info package. చూడండి, మామూలుగా నార్మల్ ఫైల్ లాగే ఆల్రెడీ ఫైల్ డీటెయిల్స్ ఆర్ ది ఎక్స్ట్రాక్షన్ ట్యాబ్ షెడ్యూల్ స్టార్ట్ చేస్తాం. చేయకముందు హైరార్కీలో ఒక కొత్త పాయింట్, వాట్ ఇస్ హైరార్కీ సెలెక్షన్ ఉంటుంది. అంటే బేసికల్గా వన్ ఇన్ఫోబెట్ కెన్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ హైరార్కీస్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. అప్పుడు ఏ హైరార్కీకి లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నావు అని డిసైడ్ చేయాలి. బికాస్ ద సేమ్ ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ విల్ బి యూస్ టు లోడ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ హైరార్కీస్ ఫర్ ద కస్టమర్కి. ఏ హైరార్కీకి లోడ్ చేయాలనుకున్నట్టు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయాలి బస్. ఇది కనపడలేదు అనుకో, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఇక్కడ రిఫ్రెష్ రావాలా. ఓకే, జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ రేడియో బటన్ అండ్ సే షెడ్యూల్ అండ్ సే వాట్ స్టార్ట్. నీకు గుర్తుంటే నీకు ఫైల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? అది 5, అది 3, 8. ఓకే, 8 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి డేటా సోర్స్కి. నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ నెక్స్ట్ స్టెప్? DTP. See, I am saying full, but only latest request. What happens? Is it like delta? అంతే కదా. కానీ చూడు, ఇది 8 రికార్డ్స్ లోడ్ చేయదు, ఎన్నో ఛానల్ లోడ్ చేస్తుంది చూడ. ఎన్ని పోయినాయి? ఎందుకు 8 అంటే ఆ 8ని సెగ్మెంట్స్కి వేసినప్పుడు 89 అన్నట్టు. 8 స్ట్రక్చరు, 8 డిస్క్రిప్షన్స్, అక్కడే 16 అయిపోయినాయి. ఒకటి హెడర్ హైరార్కీ నేము, ఒకటి హైరార్కీ డిస్క్రిప్షన్ 18. అర్థమైందని? ఇట్ హెస్ టేకిన్ దోస్ 8 రికార్డ్స్ అండ్ ఫార్ములేటెడ్ దట్ ఇంటూ 4 సెగ్మెంట్స్. స్ట్రక్చర్కి 8 రికార్డ్స్, మళ్ళీ దాని ఆ స్ట్రక్చర్ డిస్క్రిప్షన్స్కి 8 రికార్డ్స్, ఒకటి హైరార్కీ హెడర్, హైరార్కీ డిస్క్రిప్షన్ 16 రికార్డ్స్. ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిందంటే ఏం కనపడాలి మనకి? ఇఫ్ ఐ గో టు కస్ట్కి, ఇప్పుడు ఏం లేదు కదా, ఇది జస్ట్ రిఫ్రెష్ వచ్చేసి ఇప్పుడు కస్టమర్ కీకి. ప్రీవియస్లీ వీ సీన్ అవుట్ క్రియేటింగ్ హైరార్కీ మాన్యువల్లీ అండ్ దిస్ వాజ్ లోడెడ్ ఆన్ ద ఫ్లాట్ ఫైల్ C type display. HIR నోడ్, HIR నోడ్, HIR నోడ్, దీనన్నిటికీ ఏందన్నా కస్ట్కి. నాకు ఇంకోటి కావాలన్నా, ఐ వాంట్ క్రియేట్ లోడ్ వన్ మోర్ హైరార్కీ బస్. నేనేం చేస్తానంటే అంటే లాజిక్ పడితే ఏం లేదన్న, ఓకే, విషయం లేదు, సింపుల్. నేనేం చేస్తాను, నా కంట్రీ వైజ్ IN ఓకే నువ్వు వెళ్తా మళ్ళీ. ఓకే, ఐల్ గో టు వాట్ info package. Now I need a different hierarchy here. Okay, now can I go to I'll go to data source, extraction tab, and say what I don't have to go to change mode, just say what create header C type కాకుండా country wise. అవునా? అయిపోయి. నా ఇఫ్ యూ గో టు ఇన్ఫో ప్యాకేజ్, ఇన్ఫో పైన అట్లే పెడతాను, ఓల్డ్ ఐ డోంట్ చేంజ్ దట్, ఐ జస్ట్ సే వాట్ క్రియేట్ కాపీ, ఇంకోటి క్రియేట్ చేసుకుంటా. అంటే దాన్ని మార్చిన, బికాస్ దట్ ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ విల్ బి యూస్ ఫర్ లోడింగ్ కస్టమర్ టైప్ ఆల్వేస్.
I create copy for country and country hierarchy ఇది దీంట్లో చేంజెస్ ఏం చేస్తాను బస్ hierarchy selection ఏంది ఇప్పుడు అట్లా యూ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ hierarchies నో కంట్రీ అండ్ మై ఫైల్ షుడ్ చేంజ్ నో HIR కాకుండా నా దిస్ టైమ్ వాట్ HIR2 కెన్ ఐ యూస్ సేమ్ DTP మాత్రం సేమే సో ఇట్ ఆల్వేస్ టేక్స్ ఓన్లీ ద లేటెస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎందుకంటే 2-3 ఎత్తుకుంటే 2-3 hierarchies డేటా వస్తుందంట అటు కాదు అంటే నీకు లాజిక్ అంతా ఫైల్ ఫార్ములేట్ చేయడంలో ఉందన్న అంతే వేరే ఇంకేం లేదు ఆ ఫైల్ కూడా రియల్ యూజర్స్ ఇస్తారు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ మనం చెప్తాం నాకు ఈ ఫార్మేట్లో కావాలని కంట్రీది వచ్చిందన్న దీంట్లో చూస్తే ఇండియా యుఎస్ రేంజ్లో ఉంటాం అంతే ఇంకా నువ్వు ఫ్రంట్ ఎండ్కి వెళ్ళిపోవడము that was my query. Now if I go to this query here and say hierarchy, now it is enabled now. Now I can go about selecting any of the hierarchy like customer type or country wise. But if I want to allow dynamic selection for the user, then what? Hierarchy variable can come. That's it. Manual entry. Tree symbol, yeah. So I get a selection screen, I can choose which hierarchy I want, country wise hierarchy I want. So I'm going to see data like India and US here, and when I expand those, I get to see tree structures. Same as if I try to give the entry with customer type, I would see hierarchy with customer type. In then hierarchy loading. Okay.